गुड मॉर्निंग मित्रों नीट बायोलॉजी लेक्चर सीरीज ना एकम नंबर 4 वनस्पति देहधर्म विद्या में प्रकरण नंबर 13 उच्च कक्षा की वनस्पतिओं में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स तेना पार्ट 11 में आपनु स्वागत है। मित्रों जे प्रकरण 13 नो पार्ट 10 हतो तेनी अंदर आपणे वात करेली के कई रीते अलग अलग प्रकारना फोटोफोस्फोराइलेशन जोवा मळे छे। जे त्रण मुख्य फोटोफोस्फोराइलेशन ની આપણે વાત કરી। क्या त्रण प्रकार हता ए तो सौ प्रथम આપણે समझेला चक्रीय फोटोफोस्फोराइलेशन, त्यारबाद अचक्रीय फोटोफोस्फोराइलेशन जेने Z स्कीम पण कहेवाय, त्यारबाद कूट चक्रीय फोटोफोस्फोराइलेशन। आ त्रण प्रकारो समझ्या। मित्रों आपणे जे चर्चा करी एना परथी एटલું तो आपणे ख्याल आवी ज गयो हशे के प्रकाश में रहेली जे विकिरण ऊर्जा है, सूर्यप्रकाश में रहेली जे विकिरण ऊर्जा है, एज ऊर्जानी मददथी जे संपूर्ण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है ते कार्य करे छे। अने आ दरमियान फोस्फोराइलेशननी क्रिया के जे वास्तव में फोटोननी ऊर्जा वडे संचालित है ते फोटोफोस्फोराइलेशननी क्रिया वडे एटीपीनुं संश्लेषण थाय छे। परंतु आ एटीपीनुं संश्लेषण थवा माटे प्रोटोननो ग्रेडियंट एटले के प्रोटोननी सांद्रतानो ढोळांश ए रचावो खूब ज आवश्यक छे। तो कई रीते आ प्रोटोन सांद्रतानो ढोळांश रचाय छे ते समजवा माटे एक खूब ज सरस तर्क, एक खूब ज सरस थियरी रजू करवामां आवी छे। ए जे थियरी छे, ए जे अधितर्क छे तेने कहेवाय छे केमी ऑस्मोटिक अधितर्क एटले के रसायण आश्रुति अधितर्क, के जेनी मदद वडे आपणे फोटोफोस्फोरीकरणनी क्रियामां थतुं एटीपी संश्लेषण समजावी सकीए। तो चालो मित्रों आपणे समझीए कई रीते फोटोफोस्फोरीकरणनी क्रिया वडे एटीपी संश्लेषण थाय छे। तो मित्रों आ रसायण आश्रुति अधितर्क मैं जे तमने कीधो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अथवा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ते वास्तव में एटीपी संश्लेषणनी क्रियाने श्वसन अने प्रकाश संश्लेषण आ बंने क्रियाओं में समझावे छे। पछी श्वसननी क्रिया होय के ज्यां ऑक्सिडेटिव फोस्फोराइलेशन थाय छे, जे आपणे आगळना चेप्टर में समझवाना छीए। तो श्वसननी क्रिया जे छे ते क्यां थती हशे? कणाभ में थती हशे। अने प्रकाश संश्लेषण छे क्यां थाय छे? तो ए हरितकण में थाय छे। परंतु आ बंने अंगिकाओनी अंदर जे फोस्फोराइलेशननी क्रिया छे तेने समजाववा माटे रसायण आश्रुति अधितर्कनो उपयोग करवामां आवे छे। मित्रों एटीपीनुं संश्लेषण ए थाइलेकोइडना पटलनी आरपार जोवा मळता प्रोटोन ढोळांशने आभारी छे। एटीपीनुं संश्लेषण करवुं होय तो एना माटे एक खूब ज अगत्यनो उत्सेचक आवेलो होय छे जेने कहेवाय छे एटीपी सिंथेज अथवा एटीपेज। आ जे एटीपेज उत्सेचक छे तेनुं संचालन अथवा तो तेना माटे जरूरी ऊर्जा जे छे ते प्रोटोन चालक बळ एटले के प्रोटोन मोटिव फोर्स में एना स्वरूप में जरूरी होय छे। क्या स्वरूप में ऊर्जा जोईए छे? एने प्रोटोन चालक बळना स्वरूप में अथवा तो प्रोटोन मोटिव फोर्स पीएमएफ ना स्वरूप में एने ऊर्जानी जरूरत होय छे। तो थाइलेकोइडना पटलनी आरपार जो प्रोटोननो ढोळांश रचाय तो ज आ ऊर्जा उपलब्ध करावी शकाय। आम कही शकाय के थाइलेकोइडना पटलनी आरपार जोवा मळता प्रोटोनना ढोळांशने लीधे एटीपीनुं संश्लेषण थई शके छे। मित्रों प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया विषे जो आपणे वात करीए तो प्रोटोन एटले के हाइड्रोजन आयन्स जे छे H+ ते थाइलेकोइडना पोलाणमां जमा थाय छे। ओके, अने आ प्रोटोननो जे मुख्य स्त्रोत छे ए बीजुं कंई नथी परंतु पाणी छे। ज्यारे पाणीनुं प्रकाश विभाजन थाय छे त्यारे एमांथी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटोन्स अने तेनी साथे साथे ऑक्सिजन वायु उत्पन्न थाय छे। तो आज प्रोटोन्स जे छे ते थाइलेकोइडना पोलाणमां जमा थाय छे। ज्यारे श्वसननी क्रियामां प्रोटोन जे छे ते कणाभ सूत्रोना आंतरपटल अवकाशमां जमा थाय छे। क्यां जमा थाय छे मित्रों? तो प्रोटोन जे छे ते कणाभ सूत्रोना आंतरपटल अवकाशमां जमा थाय छे। तो आ बंने अंगिकाओनी अंदर अने खास करीने हरितकणना थाइलेकोइडमां प्रोटोन जमा थवा अने त्यारबाद प्रोटोन ढोळांश उत्पन्न थवो आ क्रिया कई रीते थती हशे? तो 3 तबक्कानी अंदर
પ્રોટોન ઢોળાંશ એટલે કે પ્રોટોન ગ્રેડિયન્ટ ઉત્પન્ન થવાની ક્રિયાને સમજાવી શકાય, જે અહીંયા દર્શાવેલા છે એ, બી અને સી. તો આ 3 તબક્કાઓની અંદર પ્રોટોન ઢોળાંશ રચાવાની ક્રિયાને સમજાવી શકાય. આ 3 તબક્કાઓ ક્યાં ક્યાં છે મિત્રો? તો સૌથી પહેલો જે તબક્કો છે એ, તેમાં શું જોવા મળે છે? તો પટલની અંદરની તરફ પાણીના અણુનું પ્રકાશ વિભાજન થાય છે. પટલની અંદરની તરફ પાણીના અણુનું પ્રકાશ વિભાજન થાય છે. તેના માટે ઘણા બધા સહકારકોની પણ આવશ્યકતા હોય છે, તમે જાણો છો. અને આ પાણીનું પ્રકાશ વિભાજન કોણ કરશે? તો ફોટોસિસ્ટમ 2 કરે છે. અને આમ થવાથી ઉત્પન્ન થતા પ્રોટોન્સ જે છે તે થાઇલેકોઇડના અવકાશમાં સંગ્રહ પામે છે, સંચિત થાય છે. ઓકે મિત્રો, તો પાણીનું પ્રકાશ વિભાજન છે પ્રોટોનનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. બીજું, પાણીના પ્રકાશ વિભાજન બાદ જે ઇલેક્ટ્રોન્સ મુક્ત થયા એ ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે ફોટોસિસ્ટમ 1 ને આપી દેવામાં આવે છે, જ્યારે ફોટોસિસ્ટમ 2 એ ચોક્કસ તરંગલંબાઈની પ્રકાશની હાજરીમાં પોતાના ઉત્તેજિત ઇલેક્ટ્રોન્સને ગુમાવે છે. આ ઇલેક્ટ્રોન્સ જ્યારે પ્રકાશ તંત્રના વિજાણુ ગ્રાહકો એટલે કે PS1 અને PS2 ના વિજાણુ ગ્રાહકોમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે પ્રોટોન પટલની આરપાર સ્થળાંતરિત થઈ જાય છે. આમ તો થાઇલેકોઇડનું પટલ એ પ્રોટોન માટે પ્રવેશશીલ નથી, નોન પરમિએબલ છે, અપ્રવેશશીલ છે. મતલબ કે એને કોઈ ચોક્કસ માર્ગની આવશ્યકતા હશે, કોઈ ચોક્કસ એવી ઉર્જાની જરૂરિયાત હશે કે જેથી એ પટલની આરપાર જઈ શકે. તો એવું જોવા મળે છે કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે તે પ્રકાશ તંત્રમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે પ્રોટોન છે પટલની આરપાર સ્થળાંતરિત થઈ જાય છે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રાથમિક ગ્રાહક, ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રાઇમરી એક્સેપ્ટર એ પટલની બહારની તરફ આવેલો છે. ક્યાં આવેલો છે મિત્રો? તો ઇલેક્ટ્રોનને સૌપ્રથમ જે સ્વીકારે છે એવો પ્રાથમિક ગ્રાહક એ પટલની બહારની તરફ આવેલો છે, અને તે શું કરે છે? પોતે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી લે છે, ત્યારબાદ પોતાની પાસે રહેલા ઉર્જાવાન ઇલેક્ટ્રોન્સને એ બીજા વિજાણુ ગ્રાહકને આપવાની જગ્યાએ કોને આપી દે છે? પ્રોટોન વાહકને. પ્રોટોન કેરિયર નામનું એક પ્રોટીન હોય છે, પ્રોટોન વાહક પ્રોટીન, તેને આપી દે છે, જેને લીધે પ્રોટોન વાહકની જે ચેનલ છે એ ખુલી જાય છે, અને તેની મદદથી એમાંથી જે પણ પ્રોટોન્સ છે તે બહારની તરફ એટલે કે પટલની આરપાર વહન પામશે. આમ પ્રોટોન જે છે તે આધારકમાંથી લઈ અને પટલના અવકાશમાં મુક્ત થઈ જશે. સમજાણું મિત્રો? તો ઇલેક્ટ્રોન વહન જે થાય છે ફોટોસિસ્ટમ 1 અને ફોટોસિસ્ટમ 2 માંથી, ત્યારે પ્રોટોન છે પટલની આરપાર સ્થળાંતરિત થઈ જાય છે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રાથમિક ગ્રાહક પટલની બહારની તરફ આવેલો છે, અને પોતે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારીને આ પ્રાથમિક ગ્રાહક દ્વિતીય ગ્રાહકને નથી આપતો, પરંતુ એની જગ્યાએ પ્રોટોન વાહક પ્રોટીનને આપી દે છે, પ્રોટોન કેરિયર પ્રોટીનને આપી દે છે, જે શું કરશે? આધારકમાંથી પ્રોટોન્સ છે તેઓની એન્ટ્રીને થાઇલેકોઇડના અવકાશમાં શક્ય બનાવશે. તો આમ જ્યારે થાય છે ત્યારે થાઇલેકોઇડના અવકાશમાં પ્રોટોનની સાંદ્રતા વધતી જ જાય છે. બરોબર? તો આ પ્રોટોન વાહકે શું કર્યું? તો ઇલેક્ટ્રોન્સમાં રહેલી જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એનર્જી છે, ઇલેક્ટ્રોનિક એનર્જીનો ઉપયોગ કરીને જે પણ પ્રોટોન છે એ આધારકમાં હતા એ બધા જ પ્રોટોનને ક્યાં લઈ લીધા મિત્રો? તો એ બધા જ પ્રોટોનને એણે ચોક્કસ રીતે તમે જોઈ શકશો કે તેણે થાઇલેકોઇડના અવકાશમાં મુક્ત કરી દીધા. અને ત્રીજો તબક્કો શું છે? તો NADP રિડક્ટેઝ નામનો ઉત્સેચક પટલની બહારની તરફ એટલે કે સ્ટ્રોમા તરફ, આધારક તરફ હોય છે, અને તે શું કરે છે? તો ફોટોસિસ્ટમ 1 ના ઇલેક્ટ્રોનગ્રાહીમાંથી આવતા ઇલેક્ટ્રોનની સાથે સાથે આ પ્રોટોન NADP+ ને NADPH+H+ એટલે કે NADPH માં રિડ્યુસ કરવા માટે જરૂરી હોય છે. બરોબર? આ NADP રિડક્ટેઝ તમે જાણો છો કે અચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરીકરણમાં છેલ્લે PS1 જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન્સ કોને આપી દે છે? તો NADP+ ને આપી દે છે અને એને રિડ્યુસ કરી દે છે. આના માટે જરૂરી ઉત્સેચક છે NADP રિડક્ટેઝ. તો NADP રિડક્ટેઝ NADPH ના નિર્માણ માટે જરૂરી હોય છે, અને આ દરમિયાન શું થશે? તો NADP રિડક્ટેઝ છે એ પોતે પણ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ક્યાંથી વાપરશે? તો ઓબ્વિયસલી એ સ્ટ્રોમામાં આવેલો છે, સ્ટ્રોમા તરફ આવેલો છે. ઓકે,
થાઇલેકોઇડના પટલમાં સ્ટ્રોમા તરફ આવેલો છે, એટલે એ થાઇલેકોઇડના અવકાશમાં થાઇલેકોઇડની અંદર રહેલા પ્રોટોન વાપરશે નહીં. NADP+ નું રિડક્શન કરવા માટે ક્યાંથી લેશે પ્રોટોન્સ? તો સ્ટ્રોમામાંથી, આધારકમાંથી પ્રોટોન્સ લેશે. આમ તબક્કા બી અને સી ને લીધે ક્રમાનુસાર તમે જોશો કે ચોક્કસ રીતે થાઇલેકોઇડના અવકાશમાં પ્રોટોનની સાંદ્રતા વધતી ગઈ અને સ્ટ્રોમાની અંદર પ્રોટોનની સાંદ્રતા ખૂબ જ ઘટતી ગઈ. આમ આ 3 તબક્કાઓ પૂરા થવાથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે થાઇલેકોઇડના અવકાશમાં પ્રોટોનની સાંદ્રતા વધી જાય છે, જ્યારે હરિતકણના આધારકમાં પ્રોટોનની સાંદ્રતા ઘટી જાય છે. આમ પ્રોટોનની સાંદ્રતાનો ઢોળાંશ થાઇલેકોઇડના અવકાશથી હરિતકણના આધારક તરફ રચાય છે. ક્યાંથી ક્યાં તરફ રચાણો મિત્રો? તો પ્રોટોનનો ઢોળાંશ જે છે તે થાઇલેકોઇડના અવકાશથી હરિતકણના આધારક એટલે કે સ્ટ્રોમા તરફ રચાય છે. હવે જો સાંદ્રતાનો આવો તફાવત હોય તો પ્રસરણના સિદ્ધાંતને આધારે પ્રોટોનની ગતિ કરાવી શકાય અને આ ગતિ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતા પ્રોટોન ચાલક બળનો ઉપયોગ કરીને એટીપી સંશ્લેષણ કરાવી શકાય. એટલે આને રસાયણ આશ્રિતિ અધિતર્ક કેમી ઓસ્મોટિક હાઇપોથેસિસ કીધું છે, કારણ કે અહીં આશ્રિતિની ક્રિયા, પ્રસરણની ક્રિયા ખાસ કરીને ખૂબ જ અગત્યની જણાય છે. તો આઈ હોપ મિત્રો તમને સમજાઈ ગયું હશે કે પ્રોટોન ઢોળાંશ ઉત્પન્ન કઈ રીતે થાય છે. આ એક નાનકડું એનિમેશન છે, આની મદદ વડે આપણે આને સમજી શકીએ. તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકતા હશો કે કઈ રીતે જે પ્રકાશ ઉર્જા છે તેની હાજરીમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ છે તે પ્રકાશ તંત્રમાં મુક્ત થાય છે અને આ મુક્ત થયેલા જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે તે ચોક્કસ રીતે વિજાણુ ગ્રાહકો ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર્સમાં આગળ વધે છે અને અંતે તેની મદદથી NADPH અને ATP જેવા ઘટકોનું નિર્માણ થાય છે, જેનો ઉપયોગ જીવ સંશ્લેષણ તબક્કામાં કરી શકાય છે. ઓકે મિત્રો, તો ખૂબ જ સરસ રીતે આપણે આટલી વસ્તુને અહીંયા સમજી ગયા હશું. હવે આ જે રસાયણ આશ્રિતિ અધિતર્ક છે, કેમી ઓસ્મોટિક હાઇપોથેસિસ છે, તે અનુસાર આપણે એટલું તો અહીંયા સમજી શક્યા કે જ્યારે પ્રોટોનનો ઢોળાંશ રચાઈ જાય છે ત્યારે કંઈક આવું થશે. સૌપ્રથમ તો જે આધારક છે તે આધારકની અંદર જે pH છે એ pH વધશે, મતલબ કે આલ્કલીય થશે અને પ્રોટોનની સાંદ્રતા ઘટશે. પ્રોટોનની સાંદ્રતા શું થઈ? અહીંયા ઘટી ગઈ મિત્રો. જ્યારે થાઇલેકોઇડના અવકાશમાં પ્રોટોનની સાંદ્રતા વધતા pH ઘટશે. અહીંની pH એસિડિક થઈ જશે, અહીંની pH આલ્કલીય થઈ જશે એવું પણ અહીંયા કહી શકો. પરંતુ આધારકની અંદર પ્રોટોનની સાંદ્રતા ઘટતા pH જે છે તે વધશે, મોર ધેન 7 થઈ ગયા છે. થાઇલેકોઇડમાં પ્રોટોનની સાંદ્રતા વધતા pH જે છે તે લેસ ધેન 7 થઈ જશે. આમ એક ચોક્કસ રીતે પ્રોટોનની સાંદ્રતાને લીધે અહીંયા તફાવત ઉત્પન્ન થશે અને આમ સાંદ્રતાનો ઢોળાંશ થાઇલેકોઇડ પટલની આરપાર રચાશે. આ સાંદ્રતાનો ઢોળાંશ જે થાઇલેકોઇડ પટલની આરપાર રચાણો છે તે શું કરશે? તો પ્રોટોનની સાંદ્રતા જ્યાં વધુ છે એટલે કે થાઇલેકોઇડ અવકાશમાં, ત્યાંથી આધારક તરફ પ્રોટોનની ગતિ શરૂ થશે અને આ ગતિ થવા માટે કોઈ માર્ગ હોવો જરૂરી છે, કારણ કે આપણે કીધું એમ થાઇલેકોઇડનું પટલ છે તે પ્રોટોન્સ માટે અપ્રવેશશીલ છે. કેવું છે? અપ્રવેશશીલ. પ્રોટોન આપમેળે તેની આરપાર જઈ શકતા નથી. તેને કોઈ વાહક, તેને કોઈ માર્ગ, તેને કોઈ ચેનલ કે કોઈ કેરિયરની આવશ્યકતા હોય છે. તો અહીંયા શું થશે? તો એક ચોક્કસ પ્રકારનો ઉત્સેચક કે સંકુલના સ્વરૂપમાં આવેલો ઉત્સેચક અહીંયા આવેલો હોય છે, જેનું નામ છે એટીપેઝ ઉત્સેચક. ઉત્સેચકનું નામ શું છે? એટીપેઝ ઉત્સેચક અથવા એટીપી સિન્થેઝ ઉત્સેચક. તો આ જે એટીપી સિન્થેટેઝ ઉત્સેચક છે જે અહીંયા આવેલો છે, તે એટીપી સિન્થેટેઝ ઉત્સેચક જે છે તે શું કરે છે? તો એનું કાર્ય સમજવા માટેની રચના સમજવી પડે. એટીપી સિન્થેટેઝ ઉત્સેચક છે તેમાં 2 ભાગો આવેલા હોય છે, 2 યુનિટ્સ આવેલા હોય છે. એક જે છે તેને કહેવાય છે F0 અને બીજો ભાગ છે તેને કહેવાય છે F1. મિત્રો F0 જે છે ઉત્સેચકનો F0 ભાગ તે શું કરે છે? તો F0 જે છે તે પાર પટલ માર્ગની રચના કરે છે. શેની રચના કરે છે? પાર પટલ માર્ગની રચના કરે છે, જે થાઇલેકોઇડ પટલની આરપાર પ્રોટોનનું પ્રસરણ શક્ય બનાવે છે. જ્યારે F1 જે છે
તે ઉત્પ્રેરક ભાગ છે, એટલે કે કેટાલિસિસ કરે છે, ઉદ્દીપન કરે છે. શેનું? તો એડીપી ની સાથે પીઆઈ ને જોડવાનું અને તેમાંથી ફોસ્ફોરાયલેશનની ક્રિયા વડે એટીપી સંશ્લેષણ કરવાનું. તો એડીપી માંથી એટીપી બનાવવાની જે ક્રિયા છે તેનું ઉદ્દીપન F1 ભાગ કરે છે, જે એટીપી નું સંશ્લેષણ શક્ય બનાવશે. અને આમ પ્રોટોન જે છે તે આ F0 અને F1 ભાગોમાંથી બનેલા એટીપેઝ ઉત્સેચકમાંથી પસાર થશે. એક પ્રકારનો પ્રોટોન માર્ગ જ છે આ ઉત્સેચક. તો આ ઉત્સેચક એવા પ્રોટોન માર્ગમાંથી જ્યારે પ્રોટોન પસાર થશે ત્યારે પ્રોટોનનો ઢોળાંશ જે છે તે તૂટશે અને આમ થવાથી એટીપી નું સંશ્લેષણ શક્ય બનશે. જ્યારે પ્રોટોન પસાર થાય ત્યારે એટીપી સંશ્લેષણ થાય. ઓકે, આ દરમિયાન ઉત્પન્ન થયેલા એટીપી અને NADPH આ બંનેની આવશ્યકતા આપણે જાણીએ છીએ તેમ કેલ્વિન ચક્રમાં જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કામાં હોય છે, જેના વિશે આપણે આગળ જતા ભણવાના છીએ. તો આઈ હોપ તમને રસાયણશાસ્ત્રી અધિતર્ક અનુસાર એટીપી નું સંશ્લેષણ કઈ રીતે થાય છે સમજાઈ ગયું હશે. તો આ એક એનિમેશન છે, આની મદદ વડે તમે સમજી શકશો કે કઈ રીતે રસાયણશાસ્ત્રી અધિતર્ક કામ કરે છે. તો આ સંપૂર્ણ પ્રોટોન, સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ ચેઇન છે અને તમે જોઈ શકો છો એમ NAD+ જે છે તે અહીંયા રિડ્યુસ સ્વરૂપમાં જે છે આવેલું છે. તો પાણીના અણુઓનું અહીંયા પ્રકાશ વિભાજન થતા જે પ્રોટોન્સ છે તે પ્રોટોન્સ ક્યાં જતા રહે છે? તો આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રોટોન્સ છે તે થાઇલેકોઇડના પટલની અંદર સંચિત થાય છે. થાઇલેકોઇડનો પટલનો અંદરનો ભાગ છે, એટલે કે થાઇલેકોઇડ અવકાશ છે, ત્યારે આ ભાગ છે તે આધારક તરફ છે. તો થાઇલેકોઇડ અવકાશમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ થવાને લીધે મોટા પ્રમાણમાં પ્રોટોન્સ એકત્રિત થઈ ગયા છે. ઓકે, અને આ પ્રોટોન્સને લીધે શું થયું? તો આ પ્રોટોન્સને લીધે જે એટીપી સિન્થેટેઝ અથવા એટીપી સિન્થેઝ નામનો જે ઉત્સેચક છે તે સક્રિય થઈ જાય છે. ઓકે, જેને એટીપેઝ ઉત્સેચક પણ કહેવાય. અને આ એટીપેઝ ઉત્સેચક જે છે તે ચોક્કસ રીતે પ્રોટોન્સ છે તેઓની ગતિ ક્યાંથી કરાવે છે? તો આ એટીપેઝના માર્ગમાંથી કરાવે છે, જેના પરિણામ સ્વરૂપે એટીપી નું સંશ્લેષણ થઈ શકે છે. તો આઈ હોપ કે તમને આ એનિમેશન પરથી ઘણી બધી બાબતો ખૂબ જ ક્લિયરલી સમજાઈ ગઈ હશે. તો આ રીતે અહીંયા તમે જુઓ છો એમ શું થયું? તો અહીંયા એટીપી સંશ્લેષણ થઈ ગયું. આવું જ કંઈક તમને શ્વસનની ક્રિયામાં પણ જોવા મળે છે. અને એટીપી સંશ્લેષણ થવા માટે પીઆઈ ને એડીપી સાથે જોડવા માટે જે પ્રોટોન ચાલક બળ છે તે ખૂબ અગત્યનું છે. તો આમાંથી જ્યારે પ્રોટોન પસાર થાય ત્યારે એટીપી સંશ્લેષણ થાય. ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે પ્રોટોન જ્યારે એટીપેઝ ઉત્સેચકમાંથી પસાર થાય ત્યારે એટીપી સંશ્લેષણ થાય. તો આ પીઆઈ છે અને આ એડીપી છે, બંનેની વચ્ચેનો બંધ જોડાઈ ગયો અને એટીપી બની ગયું. આ જે છે તે સેમ વસ્તુને અહીંયા સમજાવે છે ફરી પાછું. તો તમે જુઓ તો આ પ્રોટોન્સ છે તે F0 અને F1 ભાગ છે, F0 અને F1 કણો છે તેના બનેલા એટીપી સિન્થેઝ કે એટીપેઝ ઉત્સેચકમાંથી પસાર થાય છે. આ દરમિયાન તમે જોશો કે એડીપી સાથે પીઆઈ નું જોડાણ થઈ જાય છે અને એમાંથી એટીપી નું સંશ્લેષણ થઈ જાય છે. ઓકે, તો આ જે છે તે થાઇલેકોઇડનો અવકાશ છે, જ્યારે આ સ્ટ્રોમા તરફનો ભાગ છે, આધારક તરફનો ભાગ છે. આ પણ તમે જુઓ તો આ શ્વસનને અનુલક્ષીને કીધેલું છે, પણ ક્રિયા ઓલમોસ્ટ સરખી છે. તો પ્રોટોન્સ જે છે તેઓની ગતિ હંમેશા કઈ રીતે હશે? તો થાઇલેકોઇડના અવકાશથી હરિતકણના આધારક તરફ. આ દરમિયાન પ્રોટોન્સ જ્યારે F0 અને F1, આ છે તે F0 છે, આ છે તે F1 છે, આમાંથી જ્યારે પ્રોટોન પસાર થાય છે આ દરમિયાન તમે જોઈ શકશો કે પ્રોટોન પસાર થવાને લીધે આ જે ઉત્સેચક છે તેમાં ચોક્કસ ત્રિપરિમાણીય ફેરફારો આવે છે, જેને લીધે એડીપી પ્લસ પીઆઈ માંથી એટીપી નું સંશ્લેષણ શક્ય બને છે. આમ રસાયણશાસ્ત્રી અધિતર્કને અહીંયા આપણે સમજી શકીએ અને કઈ રીતે
એટીપી નું સંશ્લેષણ ફોટોફોસ્ફોરાઇલેશન વડે થાય છે તે સમજી શકાય. મિત્રો એક પ્રયોગ છે કે જે એટીપી સિન્થેસિસ એટીપી સંશ્લેષણની ક્રિયા છે તેને સમજાવે છે. તો આના વિશે આપણે જોઈએ. In 1961, Peter Mitchell proposed a mechanism called the chemiosmotic mechanism to describe how mitochondria and chloroplasts produce ATP. He proposed that a gradient of protons forms across membranes in these organelles, and that the movement of protons down this gradient across the membrane provides the energy to produce ATP. A number of investigators later provided experimental confirmation for Mitchell's ideas. તો રસાયણશાસ્ત્રી અધિતર્ક અનુસાર જે પ્રોટોનનો ગ્રેડિયન્ટ સ્થપાય છે તે ક્યાંથી ક્યાં તરફ હોય છે? તો થાઇલેકોઇડ છે, થાઇલેકોઇડનો અવકાશ છે, થાઇલેકોઇડના અવકાશથી આધારક તરફ પ્રોટોનની ગતિ થતી હોય છે તેના સાંદ્રતાના ઢોળાંશ અનુસાર, અને આ દરમિયાન એટીપીએસ ઉત્સેચક દ્વારા એટીપી સંશ્લેષણ થાય છે. The concept of pH is important in these experiments. In this example, which side of the membrane would represent pH 7 and which would represent pH 8? Drag the answers to the appropriate boxes. તો આપણે જો અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા પ્રોટોનની સાંદ્રતા વધુ છે. આ શું છે? તો થાઇલેકોઇડનો અવકાશ છે, જ્યારે આ આધારક તરફનો વિસ્તાર છે. તો ઓબ્વિયસલી જ્યાં પ્રોટોનની સાંદ્રતા વધુ હશે ત્યાં પીએચ કેવી હશે? ઓછી હશે, મતલબ કે એસિડિક હશે. તો અહીંની પીએચ કેવી હશે? 7 અથવા તો તેનાથી ઓછી, જ્યારે અહીંની પીએચ છે તે 8 અથવા તો 8 થી વધુ હોઈ શકે છે. The compartment with a higher concentration of protons has a lower pH. A change of 1 pH unit means a 10-fold change in proton concentration. In one experiment to test the chemiosmotic mechanism, investigators broke open chloroplasts to expose their internal compartments, called thylakoids, that contain the chloroplast's ATP synthase. They intended to use rapid changes in pH around the thylakoids to create a proton gradient. The broken chloroplasts were first pre-incubated in an acidic medium of pH 3.8. હવે આ જે પ્રોટોનનો ઢોળાંશ સર્જાય છે તેને કઈ રીતે સમજવો? તો એના માટે જે પ્રાયોગિક સાબિતી છે તે આપણે પીએચમાં થતા ફેરફાર અનુસાર કઈ રીતે ફોટોફોસ્ફોરાઇલેશન થાય છે તેને આધારે સમજી શકાય. તો એક પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો કે જ્યાં જે હરિતકણ છે તેની અંદર રહેલા થાઇલેકોઇડ્સને બહાર કાઢી નાખવામાં આવ્યા અને તેને એસિડિક માધ્યમની અંદર રાખવામાં આવ્યા. આ થાઇલેકોઇડ છે અને આ pH 3.8 એટલે અત્યંત એસિડિક માધ્યમ છે કે જ્યાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રોટોન આવેલા હશે. The thylakoids were incubated until equilibrium was reached, and the interior of the thylakoids became acidic. The broken chloroplasts. હવે શું કરવામાં આવ્યું? તો થાઇલેકોઇડને આ એસિડિક માધ્યમમાં રાખતા આશ્રુતિના સિદ્ધાંત અનુસાર જે પ્રોટોન્સ છે, ઓકે, એ પ્રોટોન કેરિયરની મદદથી જે થાઇલેકોઇડનો અવકાશ છે તેમાં પ્રવેશ પામ્યા. અને આવું જ્યારે થયું તેને લીધે શું થયું? તો બંને તરફ ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે કે સમતુલા સ્થપાઈ ગઈ. હવે શું કરવામાં આવે છે? તો પ્રોટોન ગ્રેડિયન્ટને કૃત્રિમ માધ્યમમાં ઉત્પન્ન કરવા માટે બહારની જે એસિડિક પીએચ છે તેને આલ્કલીય પીએચમાં બદલી નાખવામાં આવશે. જુઓ. Were then moved to a medium with a relatively low proton concentration. The medium also contained ADP and inorganic phosphate, the building blocks of ATP. હવે શું કરવામાં આવ્યું? તો બહારની તરફનું જે માધ્યમ છે તેને આલ્કલીય બનાવી દેવામાં આવ્યું, pH 8 કરી દેવામાં આવી અને એ જ માધ્યમની અંદર એડીપી અને પીઆઈને પણ એડ કરી દેવામાં આવ્યા કે જે એટીપીના જૈવ સંશ્લેષણ માટે જરૂરી એવા ઘટકો છે, પ્રક્રિયકો છે. હવે શું થાય છે જોઈએ. These conditions set up a proton gradient across the thylakoid membrane. Which arrow describes the direction that protons will have a tendency to flow across the membrane? Click on the correct arrow. તો શું થયું અહીંયા? તો પટલની આરપાર એક ચોક્કસ રીતે સાંદ્રતાનો ઢોળાંશ રચાણો થાઇલેકોઇડના અવકાશથી આધારક તરફ, અથવા તો અહીંયા કસનળીને અનુલક્ષીને વાત કરીએ તો માધ્યમ તરફ, અને આ દિશાની અંદર જે પ્રોટોન છે એની ગતિ થશે. ઓકે.
The protons moved down the concentration gradient out of the thylakoids from high concentration to low, in the process driving the synthesis of ATP. Although chloroplasts normally make ATP during photosynthesis in the light, આવું થવાથી શું થયું? તો પ્રોટોનના સાંદ્રતાના ઢોળાંશ અનુસાર એટીપેઝ ઉત્સેચકની જે પ્રોટોન ચેનલ છે, પ્રોટોન માર્ગ છે, એમાંથી પ્રોટોન બહાર આવવા લાગ્યા અને કૃત્રિમ માધ્યમની અંદર જ એડીપી પ્લસ પીએમાંથી એટીપી સંશ્લેષણ થવા लाग्યું, જે સમજાવે છે કે એટીપી સંશ્લેષણ થવા માટે પ્રોટોન ગ્રેડિયન્ટ અત્યંત આવશ્યક છે. જો આ પ્રોટોન ગ્રેડિયન્ટ થાઇલેકોઇડના પટલની આરપાર ન રચાય તો એટીપી સંશ્લેષણ થઈ શકે નહીં. ઓકે, આ ક્રિયા અહીંયા કૃત્રિમ રીતે કરવામાં આવી પ્રોટોન ગ્રેડિયન્ટ બનાવવાની, જ્યારે પ્રકાશ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે ઇલેક્ટ્રોન્સની ગતિ થાય છે વિજાણુગ્રાહકોમાંથી, એ દરમિયાન વિવિધ સાઇટોક્રોમ્સ દ્વારા, વિવિધ પ્રકારના પ્રોટોન વાહકો દ્વારા આ પ્રોટોન ગ્રેડિયન્ટ, પ્રોટોન સાંદ્રતાનો ઢોળાંશ બનાવવામાં આવે છે અને એટીપી સંશ્લેષણ શક્ય બને છે. તો એને આપણે અહીંયા સાબિત પણ કરી શક્યા. in these experiments, light was not required, just the proton gradient across the thylakoid membrane. This experiment confirmed the chemiosmotic mechanism, in which a proton gradient drives the production of ATP. A second experiment demonstrated that ATP synthase was indeed the catalyst for the production of ATP, driven by the proton gradient. પ્રકાશની ગેરહાજરી હોવા છતાં પ્રોટોન ગ્રેડિયન્ટ, પ્રોટોનની સાંદ્રતાનો ઢોળાંશ રચાઈ ગયો, એને લીધે એટીપી સંશ્લેષણ થયું. એ અહીંયા સાબિત કરી શકાણું. ઓકે, આ એક બીજો પ્રયોગ છે, તે સમજાવે છે કે કઈ રીતે એટીપી સિન્થેટેઝ ઉત્સેચક દ્વારા એટીપી સંશ્લેષણ થાય છે, કઈ રીતે એટીપેઝ ઉત્સેચક જેને આપણે કીધું તેના દ્વારા એટીપી સંશ્લેષણ થાય છે. Investigators created artificial vesicles to mimic the membranes involved in chemiosmosis. To these vesicles, they added a light-driven proton pump called bacteriorhodopsin from bacteria. When illuminated, the pH of the external solution increased, meaning that protons were pumped into the vesicles. The proton concentration became higher inside the vesicles than outside, creating a proton gradient. If ATP શું કરવામાં આવ્યું અહીંયા? તો એક કૃત્રિમ લિપોઝોમ, એટલે કે આવી એક પુટિકા બનાવવામાં આવી કૃત્રિમ રીતે, જે દ્વિસ્તરને કૃત્રિમ રીતે દર્શાવી શકે, અને તેની અંદર પ્રકાશ વડે સંચાલિત પ્રોટોન પંપ મૂકવામાં આવ્યું, જેનું નામ છે બેક્ટેરિયોરોડોપ્સિન. આ બેક્ટેરિયામાં જોવા મળે છે. અને હવે શું કરવામાં આવ્યું? તો જ્યારે આના પર પ્રકાશ આપવામાં આવ્યો ત્યારે બધા જ પ્રોટોન જે છે તે આ પટલ કે પુટિકાની અંદર એકત્રિત થઈ ગયા. synthase from the mitochondria of cow cells is also incorporated into the vesicles. The vesicles formed ATP. અને અહીંયા કૃત્રિમ રીતે એટીપી સિન્થેઝ ઉત્સેચક છે તેને પણ રાખવામાં આવ્યો. તો શું થયું? તો આ વાસ્તવમાં કણાભસૂત્રનો એટીપેઝ હતો. આ જ રીતે આપણા હરિતકણનો એટીપેઝ પણ રાખી શકાય અને આ બંને એટીપેઝ સમાન સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરે છે. તો શું થયું અહીંયા? તો પુટિકાની અંદર એકત્રિત થયેલા પ્રોટોન એની સાંદ્રતાના ઢોળાંશની દિશામાં ગતિ પામ્યા. કોની મદદ વડે? તો એટીપીએઝ ઉત્સેચકની પ્રોટોન ચેનલની મદદ વડે, અને પરિણામ સ્વરૂપે The investigators concluded that ATP synthase, acting as a proton channel, is necessary for ATP synthesis. પરિણામ સ્વરૂપે શું થયું? તો એડીપી પ્લસ પીએમાંથી એટીપીનું સંશ્લેષણ થઈ ગયું. આ દરમિયાન પ્રોટોન છે તેનો સાંદ્રતાનો ઢોળાંશ છે તે તૂટ્યો. ઓકે મિત્રો, આમ આ ક્રિયા અવિરતપણે ચાલતી રહે છે અને પરિણામ સ્વરૂપે એટીપી જે ખૂબ જ અગત્યનું ઘટક છે ઉર્જાનું, એ અહીંયા સંશ્લેષણ પામતું રહે છે. Which of these scenarios would you predict to result in the formation of ATP? Click on the correct answer or answers. There may be more than one correct choice. તો આઈ હોપ મિત્રો તમને આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હશે. તો મિત્રો, રસાયણ આશ્રુતિ અધિતર્કમાં જે આપણે ડિસ્કશન કર્યું તેને અહીંયા આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ. આપને કોઈ પણ ડાઉટ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ ન સમજાતી હોય તો આપ કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આગળની વાત, ખાસ કરીને જે જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો, અંધકાર તબક્કો છે તેના વિશે વાત કરીશું. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.
ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ તમને તમામ પોઈન્ટ્સ અહીંયા સમજાઈ ગયા હશે. તેમ છતાં જો કંઈ પણ ન સમજાય તો આપ કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ. થેન્ક યુ સો મચ.